ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਾਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਾਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਾਮ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜਵੇ ਜੋਗ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੇ ਸੋਗ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੇ ਸੋਗ। ਦੋਹਰਾ ਅਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸਾਵਧਾਨ। ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪਾ ਬਾਲਕ ਤੇ ਜਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰਿ ਜਪੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਪੈ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਐਸੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲੂ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ गुरु की साजी और नवाजी हुई
गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। ये सतगुरां दी कल्याणकारी अमृत कथा है जिसनों सरवण करके धन गुरु नानक साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कृपा करते हैं ते कल्याण की प्राप्ति होंदी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी का लासानी प्रसंग कल की कथा विच आपां सरवण कीता है कि गुरदास नंगल की गढ़ी चों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं तकरीबन उन्होंने 200 साथियों समेत गिरफ्तार किया। लाहौर कुछ समा नज़रबंद रख के होर अनेकां सिखां नूं पकड़ के गिरफ्तार करके 740 सिंघां नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे नाल दिल्ली लिजाया गया। उन्हां सिंघां नूं अनेकां तसीहे ते तशद्दद दे के शहीद किया गया। तकरीबन 100 सिंह रोज शहीद किया जाता सी। अनेकां प्रकार दे कुछ तरीकिਆਂ नाल कोई ऐसा तरीका नहीं सी जिहदे नाल शहीद ना किया जा रहा होवे। कई तरह के प्रकारां नाल जलादां ने सिंघां नूं शहीद किया, पर धन ने गुरु के लाल जिन्हां ने अपनी सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई, उन्हां विचों किसी एक भी सिख ने दुश्मन की ईन नहीं मन्नी और शहादत का जाम प्राप्त कर गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं अनेकां तसीहे दिते गए। शरीर दे विचों जमूरां नाल मांस डोचिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बच्चा उन्हां दी गोद च रख के उहदा कलेजा कढ़ के बाबा जी दे मुख च तुन्निया गया। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अडोल शहादत का जाम प्राप्त कर गए। अपना आपा गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ तो वार गए। उधर सत्कारयोग माता सुंदरी जी उन्हां दिनां विच दिल्ली विच सन। वेख्या कि भाई कान सिंह जी वो भी गिरफ्त विच ने। किसी तरीके उन्होंने उत्थों रिहा करा के पंजाब नूं भेजिया तां जो पंथ की एकता रह सके, पंथ की जरनैली कर सकन। ये कथा आपां कल दे प्रसंग विच सरवण कीती। अज माता सुंदरी जी दे पालक पुत्र अजीत सिंह जी की कथा का वर्णन होने लगा। पिछे इन्हां बारे आप जी सुन आए हो कि ये बालक रस्ते विच अनाथ मिलिया सी। इहदा चेहरा मोहरा बाबा अजीत सिंह जी वर्गा लगदा सी ते माता सुंदरी जी ने कलगीधर नूं बेनती की भी इहनूं मैं पाल लवां। ये मेरे पुत्र अजीत सिंह वाल लगता ते माता ने दा नाम भी अजीत सिंह रखे। कलगीधर जी ने कहा सी सुंदरी जी अजीत सिंह ही सी, उहदे वर्गा दूजा नहीं कोई हो सकता। ते जिन्हों तू अजीत सिंह बना के पालेंगी तेरे लिए दुखदाई होवेगा। महाराज जी तो तिन्ना कालों के ज्ञाता ने जानते सन आने वाले समय च की वरतना की होना। वो पालक पुत्र अजीत सिंह ने जिवें माता सुंदरी जी नूं तंग कीता है। आओ मन विरतियां एकागर करिए। गुरु घर दा ये पवित्र इतिहास है। सरवण करन तो पहला कलगियां वाले चोजी प्रीतम जी का पावन ध्यान हिरदे च वसाइए। जगत माता सत्कारयोग माता सुंदरी जी के चरणों विच
ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸਾਵਧਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵਿਆਪ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪਾ ਬਾਲਕ ਤੇ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਚੋਪਈ ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਸੁੰਦਰ ਨਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਇਸ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਪਲ ਤੁਰੰਗਮ ਮੂਲ ਮਹਾਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਪਲ ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ, ਬਲੀ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤ ਦੁਲਾਰਤ ਬਬਿਦ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਲਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਰਾਵਤ ਬੋਰਾਖ ਸੁਖਾਰਾ। ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਜੈ ਜੈ ਰਹੀ ਮਸੰਦ ਮਹਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਤੇਲੇ ਗੁਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਆਦਿਕ ਸਭ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਧਨ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਕਮਾਤ ਕੇ ਪਾਸ ਪਠਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਚੋਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਧਨ ਗਨ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਬ ਕੋਸ਼ ਮੈਂ ਜੁਰੇ ਬਿਸਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਉਹ ਧਨ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਚਾਲੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ,
ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਟਿਗੇ ਅਸਵਾਰਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ 60 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਏ ਤੁਰੰਗਮ ਮੂਲ ਉਦਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਕਰ ਸੰਗਤ ਬੈਸ ਤරුਣ ਕੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗਰੂਟ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਜੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਅਖੀਰ ਸਿਧਾਰੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਛੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨੇਜੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਸੰਗ। ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਸੇ ਅਨਕ ਬਿਲਾਸ ਨਰੰਗ। ਔਰ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਵੈਰ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਏਤ ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਆਵੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਤੇ ਕਲਾਲ ਸਦਨਪੁਰ ਮਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਲਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਸੁਨਾਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਟੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਤ ਉਪਾਇਨ ਬੰਧਨ ਕਹਿ ਕੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋ ਵੇਚ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਤੂੜੀ ਆਦਿਕ ਵੇਚ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਕੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ। ਤੂੜੀ ਆਦਿਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਸਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਆ ਕੇ ਚੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇਨ ਤੇ ਆਦ ਅਪਰ ਪੀ ਕੇਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ,
ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਰ ਆਪਣੋ ਦਰਬ ਸੋ ਦੇਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਅਰਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜੱਪ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਕਰੀ ਜਬ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਕੋ ਭਲੇ ਸਜਾਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਕੀ ਸੈਲ ਹੀਤ ਵਿਚਰੰਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 60 ਸੂਰਨ ਸੰਗ ਰਖੰਤਾ। ਉਹਨਾਂ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਕੀਬ ਬੋਲਤੇ ਉੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕੀਬ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਨਕੀਬ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਨਕੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਕ ਚਾਏ ਪਿਖ ਤਿਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਵਿਸਾਲ ਹੋਤ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਤੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਬਿਰਾਨਾ ਅਚੇ ਜੋ ਸਰੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਕਨੀ ਦਰਸ ਕੋ ਆਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਪਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕ ਬੈਠੇ ਏ ਪੀ ਪੁਜਵਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਕ ਪੇਟ ਸਿੱਖ ਆਨ ਚੜਾਵੇ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੜਾਵੇ ਵਜੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੇਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੀਤ ਗੁਰਨ ਕੀ ਕਰਤ ਸੁਚੇਤ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਵਿਦਤਿਓ ਕਨੋ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਆ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨੇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਏ ਬਨੋ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਨ ਮਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੋ ਪਾਲਕ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਪਈਤ ਨੈ ਲੱਛਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਮਝਤ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਛਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਖੂ ਨਿਗਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਖੂ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਪਰਖਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਰਖੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਨਾ ਪਰਖਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਖੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਖਾ ਲਵੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੀਤ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਨ ਸੋ ਮਾਨਨੀਏ ਗਰਬਾਇਓ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਮਨ ਆਏ ਤਥਾ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੇ। ਜੋ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਲੈ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਇਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਖੋਟੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਕੁਮਗ ਗਰਬਤ ਮਤ ਮੋਟੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਮਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਮਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੋਟਾ ਰਾਹ। ਇਹ ਖੋਟੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਭੇਜੀ ਜਬੇ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਖਸ਼ਟ ਸ਼ਸਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗੁਰ ਤਬੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, 6 ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ,
ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਮਾਤ ਕਰਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਤੀ ਸਮਝਾਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਤਰਵਾਰ ਜੁਗਮਈ ਜਮਦਰ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਟਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕਬਜ ਖਸ਼ਟਮ ਖਰ ਖੰਜਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਵਜ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ 6 ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ। ਅਜਬ ਮੀਰ ਮਾਈ ਕੇ ਦਸਤੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜਬ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਜਬ ਮੱਛੀ, ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸਿੰਗ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, 12 ਸਿੰਗੇ ਦਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਦੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਦੰਦ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੱਛੀ, ਅਜਬ ਮੱਛੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਜਬ ਮੀਰ ਮਾਹੀ ਕੇ ਦਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜਬ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਤ ਮਿਆਨ ਸ਼ੁਭ ਲੋਹਾ ਲਸਤੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਆਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਆ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਧੂਪ ਪੁਸ਼ਪ ਅਰਪੰਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਚਰਚਣ ਕਰਨਾ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿਹਰਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਦਰ ਚਾਦਤ ਬਸਨ ਰਖੰਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਾਸਣ ਕਰੀਦਾ ਏਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਿਨੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਬ ਹੇਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਖੰਜਰ, ਕਟਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ, ਤਰੋ ਅੰਗ ਮੈਂ ਚੈਤ ਕਨੇਰੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾਵਾਂ। ਸ਼ੰਕਤ ਮਨ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ, ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਤ ਰਿਹਾ। ਤਉ ਲੈਨ ਇਤ ਹੀ ਨਿਤ ਚਾਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਗਾਤਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੋਭਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸੋਭਾਂ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਓ ਅੰਗ ਮੈਂ ਤਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੁਰ ਵਿਚਰੋਂ ਤਰ ਇਹਾਂ ਸੰਭਾਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਏ ਸਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਕਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੇ ਤਨ ਹੀਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਸਕਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡੇਰੇ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਬਰਜਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਖ ਬਈ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਝਿੜਕਿਓ ਅਰ ਤਰਜਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਿੜਕਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ। ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ ਕੇ ਟੇਕਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਆਯੁਧ ਸਭ ਪੂਜਨ ਯੋਗ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਮ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲੋਗ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮ ਪਤੀ ਕੇ ਜੋ ਅਹੇ ਪਿਤਾਮਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਜਸ ਜਗਤ ਅਬਿਰਾਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੁਜਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਅੰਕ ਸ਼ਸਤਰ ਏਉ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਜਨੀਏ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨੀਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਯੋਗਿਆ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹ ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਮ ਸੋ ਮਾਨਨੀਏ ਨੇ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਨੀਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਜੀਏ ਜੇ ਖੁਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਤ ਮੰਦ ਸ਼ਕਤ ਅਸ ਕਹਾਂ। ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਨ ਸਜਾਏ ਬੇਗਰਬਤ ਮਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਤਨ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਬ ਜੋ ਨਾਮ ਲੀਨ ਸੋ ਲੀਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਅਗਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠੀ। ਕਹੋ ਨਾ ਪੁਨ ਪੈ ਹੋ ਦੁੱਖ ਪੀਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੋ ਆਪ ਜਾਣ ਕਰ ਮੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉ ਨਾ ਹਟਤ ਤੈ ਮੂੜ ਬਿਲੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਟੁ ਬੈਨ। ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ। ਪਤੀ ਕੋ ਸਿਮਰ ਭਰੇ ਜੁਗ ਨੈਣ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਭ ਧਰੰਤਾ। ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਟੁ ਬਾਕਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਮਦਰ ਹਾਥ ਗਏ ਟਿਗ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤੇ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਛਾਤੀ ਕੋ ਜੋਏ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵੱਲ ਕਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਚ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਚਹਿਤ ਧਾਰ ਦੁਰਮਤੀ। ਖੋਟੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਲਖੇ ਨਾ ਪੂਰਬ ਕੀਨ ਜੋਗਤੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਲਣਹਾਰ ਮਾਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਟੂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੰਬੂਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਉਤੇ ਅਲਪ ਸਮੀਪੀ ਲੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ 5-7 ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਅਵਲੋਕਤ ਬੋ ਬਨ ਤੇ ਅਜੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਟਾਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੱਫਾ ਚਾੜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਨ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿਓ। ਲੱਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਨ ਵਡੇਰਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤੈ ਮਾਰਿਓ ਚੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰਾ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ? ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨੀ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਈ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਬੰਦਨੀਏ ਜਗ ਕੀ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਦਨੀਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲਖੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਜ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਰੇ ਆਜੀ ਤੋਏ ਕੋ ਕਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਪਿਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਵ ਕਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੰਬੂਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਮੁਝ ਕੋ ਬਰਜਤ ਤਰਜਤ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੋਕ ਵੱਢ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੇਗੀ। ਪਲਟਾ ਦਿਓ ਦੇਤ ਬੋਗਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਕਿ ਜਾਉ ਪਲਾਏ, ਜਾਂ ਰਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿ ਤਨ ਦੇਉ ਲਿਓ ਬਖਸ਼ਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂਗਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਨੇ ਤਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉ ਇਨ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਨ ਮਨ ਮਾਹ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਰਜਦੀ ਤਰਜਦੀ ਹੈ। ਮੁਝ ਕੋ ਦੇਖ ਸਕੇ ਨੈ ਕੈਸੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਗਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਸਹਿ ਨ ਸਕੇ ਮਨ ਤੈਸੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਰਿਸ ਤਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਸਰਾਪ ਜੁਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੈ ਜਵਾਨੀ ਕੋ ਭੋਗਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਾਣੇ, ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਾਣੇ, ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਭੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਧਰਮ ਹਾਰ ਕਰ ਮਰੇ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧਰਮ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧਰਮ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੂਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਪਏ, ਬੋਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜਾਂ ਧਰਮ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰੇ, ਹੋਏ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਕੀਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਮਰੇ ਕੁਮੋਤ ਨਾਰ ਨਰ ਹੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਮੋਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਮੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਮਾਤਾ ਰੋਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਡ ਕੀਤਾ, ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਦਰੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਪਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਮਾਤਾ ਰੋਈ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਪਤੀ ਕੀ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰ ਦੁਖ ਪੋਈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਲੋ ਸੰਕਟ ਦਹਿ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁੰਦਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੁੰਦਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਮਾਨੀ ਚਿਤ ਪਛਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਖੋਟ ਵੱਡ ਜਾਣੇ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਨੀਚ ਗਰੀਬ ਕਰ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਏ ਸੋ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਲੇਛ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਨੈ ਦੀਏ ਪੂਜਨ ਅਬਿਲਾਖੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਨ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੈਰ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਲੀਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤ ਨ ਕੀਸ ਆਹਾਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਦੁਖਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਪਤੀ ਬਚ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦੁਖ ਭਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਨਿਓ ਬਿਰਤੰਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਏ ਬੁੱਧੀਵੰਤ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਕਰ ਟਿਗ ਹੋਏ ਥੇਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਕਰੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੀਨੋ ਸਰਾਪ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਰਾਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਖ ਆਪ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਆਪ ਭੋਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪਿਆ। ਨਾ ਫੜਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਟੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਮਨੇ ਪਾਲਿਓ ਏਤ ਕੋਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਏਡਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਤ ਸਮ ਸੰਗਤ ਜੋਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਨੀਏ ਸਭ ਇਨ ਮੈਂ ਭਇਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਖਿਓ ਨ ਕਛੂ ਕ੍ਰਿਤ ਧਨੀ ਥਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ ਖੋਟਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਅਬ ਥੋਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਤੋੜ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ ਤੋੜ ਲਵੋ। ਬਿਨ ਸੇ ਪਰਿਓ ਜਥਾ ਚਿਤ ਛੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਨਸ ਗਿਆ। ਅਬ ਲੋਕੋ ਹਮ ਜੋਰਤ ਹਾਥ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਅਚੋ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਸਾਥ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਤਿਆਦਕ ਕਹਿ ਬੋ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨੀਟ ਨੀਟ ਕਰ ਅਚਿਓ ਆਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁ ਪਛਤਾਵਤ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਸਮ ਕਰਤ ਕਟਾਈ। ਇਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਈ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਤਿਮਈ ਲੇਤ ਦੇਤ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਸੈਲ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ। ਵਿਚਰਤ ਏਰਤ ਤੁਤ ਗੈਲ। ਵਿਚਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ। ਰਿਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਲਖ ਸਭ ਕਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਰਹੋ ਚਿਤ ਚਏ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ।
ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਮ ਲੋਕਨ ਕੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮਸਤਕ ਟੇਕਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਹਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯੱਗ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯੱਗ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ ਐ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ
ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।